Let us put ourselves into bandhan. After raising our kundalini, raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now a bandhan. 1. Slowly. 2. With attention on the Sahasrara. 3. How do I do it? 4. 5. Good. 6. Attention on Sahasrara. 7. त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः
त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Let us now tell our thoughts to be in control, not to trouble us. Let us enter into the field of peace and calmness and thoughtless awareness. And whatever thoughts may come, we should say, not this thought, not this thought. So that little by little we'll go on the central
path of Sushumna. We can put both hands towards Sri Mataji's picture. I would suggest to you that if somebody is weak on the left hand side, then put your hand on the picture on the right hand side like that. Or on the contrary, if you are weak on the right hand side, put your left hand side like that, so that we can balance it. यहाँ सामने आ जाओ चाहो तो। यहाँ आ जाओ चाहो तो, यहाँ जगह।
Please, can you move? It's all right, little children can sit in front, they can sit behind. Arnaud, Vincent, venez ici. I bow to all the Sahajogis of the world. It is very heartening to see so many of you assembled here to do the Guru Puja. C'est très encourageant de vous voir tous rassemblés ici pour le Guru Puja. To worship your Guru in person is regarded as the highest blessing. D'avoir le privilège de vénérer son maître en une forme incarnée est considéré comme la bénédiction la plus grande. But in my case, it's a very different combination that I am your mother and your Guru. Mais dans mon cas, il s'agit d'une combinaison tout à fait particulière. Je suis à la fois votre mère et votre gourou. So you can understand how Sri Ganesha worshipped his mother. Vous pouvez comprendre comment Sri Ganesha a vénéré sa mère. You all are created in the same image of Sri Ganesha. Vous avez tous été créés selon l'image de Sri Ganesha, Who worshipped his mother, qui a vénéré sa mère. and then he became the Adi Guru, the first Guru. Ensuite, lui-même devint le gourou, le maître primordial. He is the primordial essence of mastery. Il est l'essence primordiale de la maîtrise. Only the mother can make the child a master. Seule la mère peut rendre l'enfant un maître. And the motherhood in any guru, whether male or female, can only make the disciple a guru. Et c'est cette maternité dans le gourou, qu'il soit homme ou femme, qui a le pouvoir de faire du disciple un gourou. So first, you have to become the prophets and develop that motherhood within yourself. Then you can make others also prophets. Tout d'abord, devenez prophète, développez cette maternité en vous, alors vous donnerez naissance à d'autres et ils deviendront prophètes. Now, to become a guru, what do we have to do after our realization? Pour devenir un maître, que devons-nous faire après notre réalisation? Guru word means gravity. Le terme même de gourou veut dire la gravité. Gravity means a person who is grave, who is deep, who is magnetic. Gravité veut dire une personne qui est grave, qui a son assiette, qui est profonde, magnétique.
Now, as you have learnt in Sahaja Yoga, that realization takes place in complete effortlessness. Évidemment, vous êtes rendu compte dans Sahaja Yoga que la réalisation prend place dans une absence totale d'effort. So normally a guru tries to make his disciples effortless. Normalement, c'est par ce processus sans effort qu'un gourou crée ses disciples. Which is called as prayatna shaitilya, means relax your efforts. Cette condition est appelée Prayatanya Chaitanya, qui veut dire une relaxation des efforts. Without doing anything, you got your prayatna shaitilya, otherwise Kundalini would not have risen. Sans aucun effort de votre part, vous avez obtenu cette condition de relaxation sans laquelle votre Kundalini ne se serait pas manifestée. Then the second stage is vichara shaitilya, the thoughtless awareness. Le deuxième état est Vicharya Chaitanya, l'état de conscience, silence, au-delà du mental. This also you got it without doing anything. Ceci également, vous l'avez obtenu sans aucun effort de votre part. And the third is complete negation of thought, abhava. Le troisième état est la négation totale de toutes les pensées, abhava, And the bliss of peace. et la béatitude de la paix. So one has to understand that you have to pass them through 3 stages. Il faut donc comprendre que nous devons franchir ces 3 étapes. First, when you get your realization, all these things come spontaneously for that moment. Au moment où vous obtenez votre réalisation et pour la durée de ce moment, vous obtenez ces 3 états dans une gerbe. When you raise the kundalini of others, these things happen to them spontaneously. Quand vous éveillez la Kundalini d'autrui, ceci se manifeste pour eux également spontanément. You too have that power now to raise the kundalini of people and to establish it in them. Car vous avez déjà ce pouvoir d'éveiller la Kundalini d'autrui et d'établir ce pouvoir en eux. But we must understand why it has to be done that way. Mais il faut comprendre pourquoi le processus se déroule de cette manière. Why we have to have vichara shaitilya. Pourquoi il faut cette condition de Vichara Chaitanya. Because when you project any thought, it is artificial. Parce que lorsque vous projetez quelque pensée que ce soit, ceci est artificiel. It is not reality. Ceci n'est pas la réalité. Thought always stands between you and the reality. La pensée est toujours comme un rideau, un voile entre le réel et vous-même. When you put in an effort, you stand against becoming. Quand vous faites un effort, ceci se mobilise contre votre devenir. For example, if I have to cure you, I just put my hand and finished. No effort. Par exemple, si je dois vous guérir, je mets ma main à l'endroit qui le demande, et c'est tout. I am that. Car je suis ce pouvoir. You get your realization because I am that. Vous avez votre réalisation parce que je suis ce pouvoir. I don't put in any effort. I don't think about it. I am that. Je ne fais aucun effort, je n'y pense pas, je suis cela. Just looking at someone, it can be done. Simplement, mon regard peut déclencher la réalisation chez quelqu'un. Just putting attention to someone, it can be done. Simplement, si je mets mon attention sur quelqu'un, cette personne peut être réalisée. Just with a small desire, it can be done. Avec le moindre de mes désirs, cela peut se passer. Because you are that. You can mold it the way you like. Parce que, dit Sri Mataji, vous aussi vous êtes cela et vous pouvez le faire de la manière qui vous sied. You can get an example from gold. Now gold
is untarnishable. It does not have to think it is untarnishable. It does not have to put in an effort it is untarnishable. It is. L'or ne peut pas être souillé et c'est parce que telle est sa nature. Il n'a pas besoin de faire quelque effort que ce soit pour arriver à cette propriété. So to be, you don't have to put in any effort. If you have to put in an effort, that means you are not yet that. Pour être, il ne faut point s'efforcer. Si l'on s'efforce, cela veut dire que l'on n'est pas encore cela. If you look at the sun, it shines. It doesn't have to put in effort to shine. Regardez le soleil, il brille parce que c'est sa nature. Il ne fait point d'effort pour briller. So to be that, if you have to put in an effort, that means you are not that. You are trying, you are artificial. Donc, chaque fois que vous faites un effort, vous êtes dans le domaine de la tentative, de l'artificialité, et cela veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à cette destination. The flowers are beautiful, so they don't have to beautify themselves. Les fleurs sont belles, elles n'ont pas besoin de se mettre du make-up. And this is what one has to understand, that innately if you are that, if you have already become, then what is the need to put in any more effort? Et cela, comprenez-le, du moment que vous êtes cela à l'intérieur de vous, et que ce devenir s'est manifesté par votre réalisation, vers quoi et pourquoi devriez-vous encore vous efforcer? But when we say these things, you see, then people think you have to be lethargic. Mais si je développe cette ligne, alors les gens s'imaginent qu'ils doivent sombrer dans la léthargie, That you need not do anything. qu'il vous faut être complètement passif, You become a guru without doing anything. que vous pouvez devenir un maître dans la passivité. That's why at the very outset I said it goes in stages. Ceci n'est pas le cas et c'est pourquoi je vous l'ai dit, ce processus se meut par étapes. So the first stage is of Sri Ganesha. La première est celle de Sri Ganesha. How he surrenders to the Shakti, to the mother. Comment il s'est abandonné au pouvoir, à la mère. That is the beginning. If one cannot surrender, that doesn't mean you don't do anything. But surrendering means the worship. Ceci est le commencement. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, mais s'abandonner, c'est la base de tout. Et cela veut dire aussi la vénération. The respect of the higher. Le respect pour ce qui est le plus haut. The obedience to the higher. L'obéissance au plus haut. Not to argue it out. Non pas argumenter, Not to react. non pas réagir, Acceptance. mais absorber, accepter. Absorption. Like a child absorbs the milk of the mother. Comme un enfant qui absorbe le lait de sa mère, Without questioning. sans questionner, Without reasoning. sans raisonner. That's why Christ has said, you have to become like children. Pourquoi le Christ a dit devenez comme les petits-enfants? But if you are questioning, then you are no more a child. Et si vous questionnez, vous n'êtes plus cet enfant. So first is the state which you have to develop, is the childlike state. Donc développez avant tout cet état d'enfant en vous. But child, which is a realized child, which has to have a gravity. Mais l'enfant qui est un enfant réalisé doit avoir la gravité. If you can develop childhood first, then everything takes proper course. Si vous développez cette qualité d'enfance en vous qui n'est pas infantilité, alors tout s'agencera selon l'ordre juste. Because maturity cannot take place unless and until you start from the very beginning. Car la maturité ultérieure ne peut advenir si votre base de départ n'est pas la bonne. And gravity means maturity, not frivolousness.
Et cette gravité dans la qualité d'enfant est déjà la maturité, l'opposé de la frivolité. So now the quality of Ganesha, as you know, is that he has viveka, means he has discretion. Et vous le savez, la qualité de Sri Ganesha, c'est viveka, la discrimination. He has means he is discretion. C'est le discernement en français. Il est discernement, il discerne. So try to develop your discretion power. Développez votre pouvoir de discernement So that Sri Ganesha gives you the wisdom, subuddhi, wisdom. afin que Sri Ganesha vous donne la sagesse, Subbuddhi. And this is why you have to have a dependence on Sri Ganesha. Et c'est pourquoi vous devez dépendre entièrement de Sri Ganesha. So at this point, you have to make a negation of efforts. C'est à ce niveau qu'il vous faut nier l'effort. Like whatever are efforts anti-Ganesha or anti-innocence must be negated. Tous les efforts contre Sri Ganesha, contre l'innocence, doivent être contrés. So the Nier. negation of effort is to be achieved by negating whatever is the effort. La négation de l'effort s'obtient par niant quel que soit l'effort. Means the effort of negation. En fait, il faut s'adonner à cet effort de négation. So in the beginning you will not be effortless. Donc, au début, parce que vous devez faire cet effort de négation, vous ne serez pas dans l'état sans effort. You will have to put in effort for that. Un Sahaja Yogi, pour rétablir cette balance, devra donc s'exercer. Like Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. Le Christ a dit, tu n'auras, il a été écrit, donc le Christ a dit, tu n'auras pas des yeux adultères. So how do you make your eyes innocent? Comment rendez-vous l'innocence à votre regard? In Sahaja Yoga, we have a method by which we try to distract our eyes from effort that makes it adulterous. Dans Sahaja Yoga, nous avons des méthodes par lesquelles nous retirons notre regard de ces efforts, de ces tensions, de ces attractions qui les rendent adultères. Like we try to put our attention, our eyes on the Mother Earth, on the grass, on the trees. Par exemple, nous dirigeons notre regard vers notre mère la terre, l'herbe, les arbres. So the avoiding of the effort itself is effort. So, nous évitons par notre regard les objets qui attaquent l'innocence, et cet acte d'éviter est en lui-même un effort. So those people who have come now recently have to understand also that they have to put in all kinds of efforts to stop the efforts. En d'autres termes, les gens qui viennent maintenant à Sahaja Yoga doivent comprendre cet état de non-effort dans Sahaja Yoga, car initialement, il faut faire de grands efforts pour aller au-delà de l'effort. For example, some people are used to very comfortable life. They may talk of all kind of renunciation. When it comes to comfort, they want to have comfort. Par exemple, certaines personnes sont adonnées au confort, quelle que soit leur théorie. Such people should try to get out of the habit of comfort. Sleep on the ground, sleep on the Mother Earth. Parce que cette dépendance du confort est en quelque sorte ce que Mataji aurait décrit comme un effort, il faut annihiler la dépendance créée par ceci en faisant un effort dans le sens contraire, c'est-à-dire dormez par terre, éduquez-vous un tout petit peu à la dure. Some people have an attention which is all the time looking this side, that side, cannot see to one point. So fix your attention. Certains d'entre vous ont l'attention papillonnante de gauche à droite, et pour contrer ceci, faites un effort de fixer, d'arrêter votre attention sur un point. So gradually you will find
you will discipline yourself. Ainsi, progressivement, vous verrez que vous faites cet effort de discipline en vous-même. So the effort that you put in is very important in the beginning of Sahaja Yoga. En d'autres termes, au début de votre histoire dans Sahaja Yoga, la qualité de l'effort que vous y faites est extrêmement importante. Another thing is very common in the West is the harsh tongue, the sarcasm and hurting others is a very subtle way of violence. Une autre chose qui est très commune en Occident est une manière plus ou moins subtile de violence qui s'exprime dans la dureté, dans la moquerie ou le sarcasme. Or if they are really blunt, they can start with ego expressions also. I. Ou s'ils sont plutôt entiers dans l'expression de leur ego, ils affirmeront leur petit jeu. Such people should stop talking completely. Make an effort to stop. Just don't talk. Les gens qui dévient ainsi par la parole doivent faire l'effort consistant à se taire. Now watch your mind. Is it trying to talk something sarcastic? Nonsensical? Soyez le témoin de votre mental. Vous suggère-t-il quelque chose de sarcastique ou un non-sens, un contresens? So this watching also requires effort. Cette qualité d'être le témoin intérieur, au début, vous demandera aussi d'y parvenir par un certain effort. So to sprout the seed is easy, but then one has to put in the effort to look after the little plant. De faire naître la graine et germiner la graine est facile, mais ensuite pour protéger la croissance de la plante, il faut faire un effort. And when it matures, then it's on its own. Et lorsque cette plante devient un arbre, cet arbre se suffit à lui-même, aucun effort n'est requis pour le protéger. So the effort should be made to protect yourself against the mind which you have built in through your ego or superego that goes into the wrong direction of effort. Au stade initial de vos développements, il est important de faire un effort pour vous libérer des conditionnements d'effort de votre ego et de votre super-ego. But sometimes be very careful. You have to be discreet. Mais soyez extraordinairement prudent afin de ne jamais vous départir du discernement. And the best way to be safe on discretion is to keep in the center. Never go to any extreme of anything. Et la meilleure manière d'être en sécurité en ce qui concerne le discernement, c'est d'être centré, de ne point s'adonner aux extrêmes. For example, some people are fond of music, say. So they'll go on after the music part of it. Par exemple, ceux qui aiment la musique eh bien, auront tendance à s'y perdre. Some people say are fond of poetry. Then they'll go after the poetry only. Ceux qui sont des poètes se perdront dans la poésie. There is nothing wrong in those things. En soi, ce n'est pas mauvais. But whatever you achieve in all these things must be brought back to the collective and must be enjoyed by everyone, and you should also enjoy what others have found. Mais quels que soient vos succès dans ces domaines, ramenez-le vers le centre de telle manière à ce que ceci puisse être partagé et joui par la collectivité dans l'échange, et de telle manière que vous puissiez aussi jouir de ce que les autres réussissent à faire. For example, somebody is a very learned man Si, and a dry person. si quelqu'un est un érudit et une personne Dry. et une personne sèche, desséchée, So he has to make an effort to make himself sweet. donc il doit faire un effort pour devenir aimable. So try to neutralize your extreme nature by coming in the center. Essayez toujours d'installer la contre-valeur de votre extrémité en allant dans la direction du sens opposé. And the best way to say is, I like everything.
Et la meilleure manière de ne pas être confiné dans un extrême, c'est de dire tout me plaît. The way you keep me, I'm happy in that state. La manière dont vous, ô Dieu, dont vous voulez vous servir de moi, ceci me plaît. And to suggest yourself that I am the peace. Suggest, auto-suggestions. Et utilisez le pouvoir illuminé de la suggestion après la réalisation pour vous dire à vous-même, je suis la paix en moi. I am the satisfaction. Je suis la satisfaction en moi. I am the dignity. Je suis la dignité en moi. Try to impose these artificialities upon yourself. Utilisez ces trucs qui paraissent peut-être artificiels au début, mais qui auront le pouvoir de vous approcher de ces états. Of these virtues and righteousness. En invoquant les propriétés de ces vertus et de cette rectitude. And then ask yourself, if I am dignified, how can I do such a thing? Ask yourself. You judge yourself with those. Ayant ensuite installé avec votre désir ce que vous voulez être, comparez avec ce critère votre comportement quotidien. Suis-je vraiment digne en me comportant de telle manière? For example, somebody is a miserly person and he says, oh, you must be generous. Then you call him a hypocrite. Par exemple, si quelqu'un est râteau, mais qu'il prétend « Oh, il faut que je sois généreux », c'est un hypocrite. But supposing the miserly, you see, questions himself, then he is not a hypocrite. Mais si celui qui est avare se met en question lui-même, alors il ne va pas prétendre, il ne va pas tomber dans le piège de l'hypocrisie. So when you put all these artificial so-called values upon yourself, sort of a goal, and then try to achieve that goal through your own effort, then you become that. Donc, après la réalisation, ce que vous faites, ce n'est pas de l'autosuggestion artificielle, parce que, en fait, vous installez dans votre attention, dans votre conscience, le but de ce que vous voulez devenir, vous comparez votre état, et entre l'état et le but, vous vous mettez en mouvement pour arriver à la destination, et ceci, finalement, vous y arriverez. So automatically you criticize yourself and you don't criticize others. Automatiquement, votre esprit critique se tournera vers vous-même et non pas vers les autres. And you know what's wrong with you. Et automatiquement, vous aurez le grand avantage de savoir ce qui ne va pas en vous-même. Because what's the use of knowing what's wrong with others? Parce que ça ne sert à rien de être au courant de ce qui ne va pas chez les autres. It is like England trying to improve the conditions in India and India trying to improve the conditions in England. C'est comme si la Grande-Bretagne veut améliorer l'état de l'Inde et vice-versa. But in this also, human brain has an escape. Mais là encore, l'esprit humain fidèle à lui-même trouve des échappatoires. When they want to criticize themselves, they find a pouch called the left Vishuddhi and become settled there. Quand il entre dans cette autocritique, il trouve quelque part un rencard qui s'appelle le Vishuddhi gauche et il s'y installe. The more cunning you are, the more clever you are, the worse is the left Vishuddhi. Plus vous êtes rusé, plus vous êtes malin, plus le Vishuddhi gauche accumule la culpabilité. Then you put everything there, settle down nicely to stagnate, to get all kinds of filth in it, and to be settled with yourself nicely. Et ainsi, vous vous installez dans cette condition où votre Vishuddhi gauche qui accumule vos culpabilités est comme un marais en putréfaction. It's like any lousy housewife, she takes all the dirt of the house and all that and piles up into a room, locks it up and thinks, oh, she has been very efficient. C'est comme une maîtresse de maison déplorable qui balaye partout et qui ensuite met la poussière sous le tapis en disant oh voilà, la chambre est propre. You have to face it and you have to correct it and see to it. S'il y a de la poussière, s'il y a des défauts en vous, faites-y face et corrigez-les. And that's how you become powerful. Et c'est ainsi que vous devenez puissant. Because if your machinery is out of gear, what's the use of improving somebody else's machinery?
Parce que si votre propre mécanique est hors d'usage, à quoi vous sert d'essayer d'améliorer la mécanique d'autrui? And when your machinery is out of gear, you put it in a lock and key and lock it up and say, now it's all right. Et quand votre mécanique est hors d'usage, vous la mettez sous clé dans une armoire et vous pensez par là avoir résolu le problème. Or you blame somebody because of this, because of that, something else other than you. Ou bien, pour éviter de faire face, vous mettez le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Vous cherchant des excuses. Thank God to Sahaja Yoga today that you all have got realization, so I don't have to do all that cleaning. You can do yourself. Grâce au ciel, avec Sahaja Yoga, vous avez votre réalisation et je n'ai pas besoin moi-même de faire tout ce nettoyage. Vous pouvez le faire vous-même pour vous-même. So in short, you become your own guru to begin with. Donc, en bref, vous devenez votre propre gourou. You try to tell yourself, separate yourself from yourself and say, hello, sir, how are you now? Come along. Vous devenez le témoin de vous-même et de vos petits défauts et vous regardez ce vous-même en vous disant « Alors mon vieux, comment ça va aujourd'hui ?» But in Sahaja Yoga, you see, people suddenly assume, you see, a big sort of ego nonsense. And they think they are big gurus, you see, big great people, avadutas, you see, like that. Mais dans Sahaja Yoga, un autre trip est possible. Ce sont ceux qui s'imaginent qu'ils sont devenus de grandes choses. And if you ask them, they say, Mother, I loved you very much. Et si Sri Mataji attire leur attention sur cette déviation, ils répondent « Mais je vous aime beaucoup, Sri Mataji ». So they think if they loved me, then it is my duty that I should really keep you clean. Donc ils s'imaginent que s'ils me disent qu'ils m'aiment, c'est mon job à moi de maintenir leur grandeur. That's not the attitude of a guru. Ceci n'est pas l'attitude d'un maître. What guru does is to purify himself and others and give those flowers to the deity. Ce qu'un maître fait, c'est de se purifier soi-même et les autres et d'offrir ses fleurs aux déités. Till you all become gurus, I am your guru. But once you become the guru, then I become your deity. Jusqu'à ce que... Sri Mataji, please, could you repeat? Till they are not yet gurus, I am their guru. Till they reach that state. Once they become the guru, then I am their deity. Lorsqu'ils ne sont pas encore des maîtres, je suis leur maître. Mais dès qu'ils deviennent des maîtres, je deviens leur déité. Like all the gurus, say, we can say Muhammad Sahib, he talked of Allahu Akbar. Prenons l'exemple de Mohammed. Il a parlé de Allahu Akbar, Dieu est grand. He talked of the Holy Ghost. Il a parlé du Saint-Esprit. He talked of the resurrection Il a parlé de la résurrection. because he was a guru. Parce qu'il était un gourou. And whatever he had to say, he said it with full confidence, pointing out towards the point where he looks or where he gets his guidance from. Tout ce qu'il a dit, il l'a dit avec une confiance absolue, gardant son attention et son regard sur son point de référence, sa destination. Like Moses, like Moïse. Christ also put his two fingers denoting his father. Le Christ aussi qui avec ce geste a indiqué son Père. So, till you become your own guru, you have to put in effort in the beginning. Je me résume, jusqu'à ce que vous deveniez votre propre maître, au début de Sahaja Yoga, il vous faut faire des efforts. Then gradually you can achieve it effortlessly. Ensuite, progressivement, vous parvenez à vos résultats sans effort. Effortlessness is not to be certified, L'état de non-effort n'a pas besoin d'un certificat, but you can verify it. mais vous pouvez vérifier. A person who is discreet, in his presence others become discreet. La personne qui a de la discrimination, eh bien, en sa présence, les autres ont de la discrimination. A person who is honest, others in his presence become honest.
Une personne qui est honnête, eh bien, les autres en sa présence deviennent honnêtes. It is said in Sanskrit language, Yatha Raja Tatha Praja. As the king is, that's how the subjects are. Il est dit en sanskrit, tel roi, ainsi seront tel roi, tel sujet. When you are the guru, you are the example. Lorsque vous êtes le maître, vous êtes l'exemple. You have to be the example. Il vous faut être l'exemple. Now, I have seen people who are gurus, who call themselves gurus in different varieties and different type of lives, like professors, teachers, you can call them not spiritual gurus. J'ai vu ceux qui, non pas dans le domaine de la spiritualité, mais de par leur profession, assument cette position du maître, tels des professeurs, des enseignants. They too, when they try to follow a mundane type of life, not of something exceptional, then their disciples lose faith in them. S'ils s'adonnent aux petites mesquineries qui séduisent tout le monde, eh bien j'ai vu leurs élèves, leurs pupilles perdre leur foi en eux. Even political leaders, when they, supposing a political leader is licentious, he has weaknesses, then the people who try to follow him have no respect. L'exemple vaut également pour un leader politique. Si c'est un coureur de jupons, par exemple, eh bien, il perdra le respect des foules. So they too have to have a personal character, a personal value system. Il leur faut, à ces gens qui se présentent comme modèles, un système de valeurs qu'ils respectent. Il leur faut un caractère. So what about the spiritual gurus then? Et si tel est le cas au niveau du monde, qu'en est-il au niveau spirituel? They have to be excellent people. Il faut être excellent. There should be no two type of life, one outside, one inside. Il ne faut pas deux types de vie, une au dehors et une autre au dedans. When the outside and inside becomes one, then it is effortless. C'est lorsque le dehors et le dedans se confondent que l'on devient sans effort. And that is what one has to do, the inside and the outside. One has to work it out from inside. Et cette conjonction de l'extérieur et de l'intérieur, c'est par l'intérieur qu'on peut l'obtenir. For that, you cannot bring the outside inside, but inside has to go outside. Vous ne pouvez prendre l'extérieur à l'intérieur de vous, mais c'est votre intérieur qui doit se manifester à l'extérieur. So this is the beginning of Antar Yoga, the inner yoga. Ceci est le début du yoga intérieur. At the second stage, you have to become thoughtless. L'étape suivante, c'est la conscience sans pensée. This is very important in the West C'est très important en Occident. because they live in thoughts. They don't have other problems of a gross nature. Parce que s'ils vivent en pensée, ils n'ont pas de problème d'une nature plus grossière. For example, they are brought up in such a way that they are frightened of law. Par exemple, leur éducation les conduit à craindre le système pénal, légal. They are brought up this way, they'll keep all their carpets clean, everything clean, you see, very particular about keeping every place clean. Par exemple, ils ont un conditionnement par lequel ils gardent tout méticuleusement propre. All the gross things they keep clean. Tous les choses au niveau plus grossier, ils les maintiennent propres. Anand, कैसे सब छोटे बच्चे बैठे. And then when they try to adjust themselves, they adjust within. Quand ils essayent de s'adapter, ils le font de l'intérieur. Outwardly they are gentlemanly, À l'extérieur, ils sont bien But- élevés, but inside, in their thought, they are not clean. mais à l'intérieur, dans leurs pensées, ils ne sont pas propres.
in their behavior, they are not clean, their eyes are not clean. Dans leur comportement, ils ne sont pas propres, leurs yeux ne sont pas propres. It's poison inside. Il y a du poison à l'intérieur. And they like that poison to be taken out. Sometimes it comes out as sarcasm. Et de temps en temps, ils aiment sortir ce poison de l'intérieur, par exemple sous forme de sarcasme. It comes out as their sinister acts of aggression on other countries. Par exemple, ceci se manifeste comme ces actes sinistres d'agression sur d'autres pays. They may plan out the complete destruction of the world. Ces personnes sont peut-être en train de planifier la destruction totale du monde. And they don't think there's anything wrong in it. Et ça ne leur vient pas à l'esprit qu'il y a quelque chose de mal à cela. Because it's an ideology for which it's a thought they are fighting for. Parce qu'ils font toutes ces agressions au nom d'une idéologie, c'est-à-dire d'une construction de concepts, de pensée. As long as there is an ideology, there's a thought, there's some sort of a sublime talk, then they can do what they like. Aussi longtemps qu'il y a une idéologie, c'est-à-dire un cocon de pensée, c'est-à-dire des théories et des blablas, eh bien, ils se réfugient là derrière pour faire ce que bon leur semble. This filth is very sophisticated. C'est une saleté très sophistiquée. Like the people who don't take their baths can use some artificial things to get a fragrance. C'est comme les gens qui ne se lavent pas, ils peuvent toujours s'asperger avec de l'eau de Cologne. Inside has to be clean. Mais c'est l'intérieur qui doit être propre. And that's why first the efforts are to be made to have good thoughts. Et c'est pourquoi il faut faire des efforts dans ce deuxième état dont je vous parle pour avoir de bonnes pensées. Watch your mind. Observez votre mental. How does it think about others? Comment pense-t-il envers les autres? I would say racialism is one of the diseases of the same thing. Le racisme est une maladie qui exprime la même chose. I've seen people who are very well placed, sophisticated, wear immaculate dresses. When it comes to a person from a developing country or from, say, another color complexion, they come out with a remark. Even if they are Sajogis, I've seen that. J'ai vu des gens très bien habillés qui ont l'air tout à fait corrects, mais s'ils entrent en relation avec, par exemple, quelqu'un qui vient d'un pays en développement ou quelqu'un dont la couleur de la peau est différente, eh bien, imperceptiblement, brusquement, par surpris, quelque chose sortira qui exprimera ce racisme. Et j'ai vu ceci se passer même chez des Sahaja Yogis. I'm saying this for the Sajogis and not for others. Je dis ça, en fait, pour les Sahaja Yogis eux-mêmes. That suddenly that dead stuff which we call as dead becomes alive. Brusquement, cette putréfaction, cette mort que vous gardez à l'intérieur de vous, eh bien, vous l'animez. So the mind is dirty, Le mental est sale, full of lust, greed, and anger, jealousy. cupidité, concupiscence, colère, jalousie. And that's why we have to be very, very careful. Those people have become sophisticated, their weaknesses have also become sophisticated. Et il faut faire attention, parce que plus les gens sont raffinés, plus leurs faiblesses deviennent raffinées dans leurs expressions. And that's why jealousy is a common disease. Et c'est la raison pour laquelle la jalousie est une maladie si répandue. Like the other day, I asked someone, why the father is angry with the son? Une fois, j'ai demandé à quelqu'un où il y avait un problème dans une famille, pourquoi est-ce que le père est furieux contre son enfant, son fils, And with his own brother. et son propre frère. So the answer was because the brother is looking after the son in London. Et la réponse, c'était que le frère de cette personne s'occupait à Londres de I mean, he should l'enfant de be- cette personne et donc recevait le respect de l'enfant, et le père de l'enfant, au lieu d'être reconnaissant, était jaloux. Normally, any person should be thankful that somebody is looking after my son in Non. my absence. Normalement, si on n'est pas là et que quelqu'un fait attention à éduquer, à aider votre enfant, eh bien, il faut être reconnaissant. But the fellow is jealous Mais non, il était jaloux, because of possessiveness. parce qu'il était possessif. And the possessiveness comes out of insecurity.
Et la possessivité vient de l'insécurité. And insecurity comes within us because we make others insecure. Et l'insécurité vient en nous parce que nous introduisons cette insécurité dans les autres. There are many reasons for insecurity, but one of them is because we are ugly and we see that ugliness in others. Il y a beaucoup de raisons pour l'insécurité, mais un principe fondamental à ce sujet, c'est que lorsqu'il y a une laideur en nous que nous n'osons pas reconnaître, nous nous efforçons de la voir et nous la voyons chez les autres. Now, this inside filth has to be taken out with greater effort than the outside filth. Cette saleté qui est à l'intérieur de notre mental, il faut vouloir l'extirper avec beaucoup plus d'efforts qu'on ne consacre à la And saleté à l'extérieur. that inside filth you can watch and see within yourself. Et cette saleté qui est à l'intérieur, grâce à cette capacité de témoin, d'observation que vous avez, vous pouvez vous-même vous rendre compte où elle se dépose. Some people try to dominate others, to tell them things, just for the bossiness of it. For the bossiness. Just to boss them. Certains essayent de dominer les autres simplement pour le plaisir de les dominer. Now watch out. First of all, have you bossed yourself enough? Et tout d'abord, il faut se dire, est-ce que vous vous êtes observé vous-même? Have you mastered yourself enough? Est-ce que vous vous êtes maîtrisé vous-même suffisamment? Are you master of your own or you are still lacking in that? Est-ce que vous êtes le pilote de votre propre bateau ou dans cette capacité vous n'êtes pas encore au point? Those who have not mastered themselves want to have others to master them. Ceux qui n'ont pas encore maîtrisé, ceux qui ne se sont pas encore maîtrisés eux-mêmes veulent avoir autrui pour les maîtriser. But the one who is the master of oneself need not master anyone. Mais celui qui est le maître de soi-même ne maîtrise personne d'autre. He becomes the master. Il devient le maître. He doesn't have to put in any effort, he masters. Il ne doit pas investir quelque effort que ce soit, il devient le maître. And there are so many tricks by which he can master. Et à ce moment, il maîtrise tant de petits trucs pour installer sa maîtrise. So many things by which he can correct. Il connaît tant d'artifices par lesquels il peut corriger autrui. He may not say, he may not do anything, but just he manages. Il ne dit rien, il ne fait rien, mais d'une manière ou d'une autre, il arrive à ses fins. Everyone learns a lesson without his doing anything about it. Et lorsque quelqu'un est arrivé à cette capacité, les gens autour de lui apprennent sans qu'il les enseigne. But they know that somebody is a master of masters. Mais alors, ces gens savent que quelqu'un est le maître des maîtres. Maybe such a person will be very unassuming, simple, innocent looking. Une telle personne sera modeste, donnera l'effet d'être simple et innocente, peut-être. But that's Mahamaya. That's the illusion. Mais ceci, c'est l'illusion. So the person who is that power doesn't want to show it outside. Mais la personne qui est ce pouvoir qui corrige l'univers entier spontanément, elle est ce pouvoir et elle n'éprouve pas le besoin de le montrer. On the contrary, it shows in such a way that people know it. Mais ce pouvoir se montre de telle manière et opère en tant de façon que les gens finissent par le voir. I mean, the way things happen in life, we start understanding that we don't have to put up any show. La manière dont les choses se déroulent dans la vie nous permettent de nous rendre compte qu'il n'est pas nécessaire de faire du théâtre. Someone knows everything. Il y a quelqu'un qui connaît toutes choses. When we have someone like that, try to follow. Lorsque quelqu'un de ce calibre est le modèle, essayons de nous y conformer. So in the third stage, the effort should be
to follow your Guru. Donc, dans l'étape suivante, l'effort consiste à suivre le maître. Who is a Sadguru. Un Sadguru est celui qui est le maître vrai. Now, that one becomes the one a pattern which you have to follow. Celui-là devient le schéma qu'il faut réaliser en soi. But in this also, Sahajogis can be very superficial. Mais même en faisant ceci, les Sahaja Yogis peuvent être superficiels. One of the Sahajogis used to wear a shawl in a particular way. So I sent him some other Sahajogis that he will try to help them. He can be their Guru. They all started wearing shawl the same way. Un Sahaja Yogi portait son châle d'une certaine manière et ceux qui se fiaient à lui, ceux que je lui avais envoyés, ont commencé à porter leur châle de la même manière. It's not outside. You have to follow the inside. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. So, when you become the Guru, become the Guru. Ainsi, become. quand vous devenez le maître, vous devenez. It's such a short method, C'est tellement simple, c'est tellement vite. just to become. Simplement devenir. Now if you face yourself, you'll know that there are still some steps you have to cross to become. Si vous faites face à vous-même ainsi, vous savez que vous avez encore 2 ou 3 étapes à franchir. Even now when I'm lecturing to you, you are thinking of others. Oh, mother is talking about him. Not about yourself. Même maintenant, quand je suis en train de vous parler, certains d'entre vous sont en train de se dire « Oh, Shri Mataji est en train de parler pour celui-ci ou celui-là. » Mais non, vous ne That pensez is pas que how. c'est pour vous. That is how one has to take it inside, the absorption from your Guru, that you have to see yourself. N'est-ce pas? Si vous voulez absorber le pouvoir de votre gourou, prenez-le pour vous-même. Ce que votre gourou dit, prenez-le pour vous-même. Now, that is very important if we have to become the prophets who will make others prophets. Maintenant, comprenez, c'est très important. Si vous voulez devenir les prophètes dont a parlé William Blake, qui rendront les autres prophètes. Now the higher stage is that your Guru becomes a deity. Where you say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara. They go up to that point, but nobody says Guru is Devi. You can have a higher stage than Brahma, Vishnu, Mahesha. Il y a encore une étape plus haute, n'est-ce pas? C'est lorsque la déesse est le gourou. Parce que le mantra du gourou, c'est Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Mais il y a une étape plus haute, c'est où la déesse elle-même devient le gourou. Because the Guru state is where you have the innocence of all this Brahma and Mahesha and Vishnu. Parce que l'état de gourou, c'est lorsque vous avez en vous cette innocence, cette Shakti de Ganesha, de Vishnu, Brahma et Shiva. The power of innocence. Leur pouvoir d'innocence. But then ultimately they say Guru Sakshat Parabrahma. Finalement, le mantra continue, le gourou qui est l'être infini. And Parabrahma is the, not only by becoming, Pas, but now becoming the reflector of your deity. pas seulement en devenant, c'est trop vague, mais en devenant les réflecteurs, les reflets de vos déités. To develop yourself into the reflector from Guru to that state. Pour développer votre capacité de refléter de l'état de gourou à cet état où vous reflétez les déités elles-mêmes. At that state you start controlling all the elements. À ce niveau-là, lorsque vous reflétez le pouvoir des déités eux-mêmes, vous contrôlez tous les éléments. That's why all these incarnations of Adi Guru had control over elements. C'est pourquoi toutes ces incarnations du maître primordial avaient le contrôle sur les éléments. Brahmadeva
is absolutely manifested through them. Le pouvoir de Brahmadeva se manifeste totalement à travers eux. So, out of Ganesha, which is the Adi Guru, he is born or he is manifested through these three Brahma, Vishnu, Mahesha. Donc, le gourou primordial qui est Sri Ganesha est manifesté à travers le principe de Ganesha de Brahma, Vishnu et Shiva. And then he comes out as Brahmadeva with 4 heads. Ensuite, avec 4 têtes, il se manifeste en tant que Brahmadeva. 3 of Brahma, Vishnu, Mahesha and the 4th of Sri Ganesh. Ces 4 têtes représentent les 3 murtis, et la 4e, c'est-à-dire Brahma, Vishnu et Shiva, et la 4e tête est Sri Ganesha. So Brahmadeva becomes the symbol of Guru. Et donc, Brahmadeva devient le symbole du gourou. And as you know, Ganesha is Chatwari, is 4 all the time. He becomes these 4. Et In comme, expression, in manifestation. et comme vous savez que Sri Ganesha est tétravalant, aussi les 4 têtes du Créateur manifestent la tétravalence de Sri Ganesha. And as you become Brahmadeva, at that stage you control all the elements. Et lorsque vous atteignez ce niveau, vous devenez Brahmadeva, vous devenez identique à ce principe de Brahmadeva et vous contrôlez donc les éléments. So, today I have tried to explain to you the different stages of Guru Pada, the state of Guru. J'ai essayé de vous expliquer les diverses étapes du devenir d'un gourou. And one should understand, whatever we are today, we are extremely blessed and fortunate people. Et il faut comprendre, vous tous qui êtes ici, que quelle que soit votre condition maintenant, eh bien, en fait, vous êtes vraiment bénis. That in this short time, you started from a scratch in the mud and you have become the lotuses. Dans une étape de temps si courte, vous êtes parti du néant, vous étiez dans la boue et vous êtes devenu le lotus. The lotus will invite many insects and will convert them into lotuses. Insects. Le lotus va inviter Madhukara, they call it Madhukara. The le ones lot- who are selecting the madhu, the nectar, the honey. le lotus va inviter des insectes qui qui seront attirés par sa saveur et qui butineront son pollen, et ainsi ces insectes reproduiront plus loin le lotus avec ce pollen. When they get the nectar, they become themselves the lotuses. Et ainsi, ces insectes, quand ils absorbent ce nectar, ils deviennent eux-mêmes ceci. The whole dirty, filthy pond is covered with those lotus flowers. Et ainsi, cet étang qui était boueux est couvert de lotus immaculés. And one lotus, who is the Guru, grows higher. Et un lotus qui est le maître croît plus haut. And then is given to the goddess on which she resides. Et ce lotus est alors offert comme piédestal à la déesse et elle y réside. She resides in the heart on the platform, beautiful platform that this lotus has created. Elle réside dans le péricarpe, dans le cœur de ce lotus. But to bear her on your heart, you have to have a heart. Mais pour supporter la présence de la déesse dans votre cœur, il faut avoir un cœur. There are so many qualities of a guru which I have told you. All the best qualities, the 12 qualities of all the sides should be completely manifested in a guru.
Les 12 qualités de la science doivent être totalement manifestées dans un gourou. And the owner of those qualities is Shiva. Et celui qui possède ces qualités, c'est Shiva. So that is how the essence of Shiva, out of Brahma, Vishnu, Mahesha, the Mahesha's qualities should shine through you. Et c'est ainsi que l'essence de Shiva se manifeste à travers ce principe d'enfance dans les 3 murtis. The Vishnu's qualities of dharma, first you have to make an effort to be dharmic, to be balanced. Quant à la qualité de dharma de Vishnu, il vous faut exercer tout d'abord un certain effort pour la réaliser, ce dharma en vous. Then you ascend. Alors, Vishnu vous donne le pouvoir ascensionnel. Then you become one with the Virata. Alors vous devenez un avec le Virata, sa manifestation la plus haute. And then you can give dharma to others. Et alors vous donnez le dharma à autrui. So one has to know that stage by stage it happens to you and you do not become a hypocrite. On doit savoir que, étape par étape, il faut que cela vous arrive sans hypocrisie. But you become real. Mais vous devenez réel. And the reality is shown by its own being. Et la réalité est manifestée par sa propre qualité d'être. That is how you become. C'est ainsi que vous devenez. So understand the reality within yourself, face it, solve it. But mostly I have seen when I tell anybody, no mother, I am not like that. No mother, I didn't say like that. That is not true. Mais j'ai remarqué que malheureusement, vous évitez de faire face à la réalité. Vous dites non, quand je fais une remarque à quelqu'un, encore, vous ne comprenez pas, vous dites non, je n'ai pas dit ça, ou non, je ne suis pas comme ceci. Some such people would like to sit in front or sort of try to show off or anything. But that's not important. What is important? How much you know yourself. It is self-realization. De telles personnes essayent d'être assis au premier rang, essayent de faire du show-off. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est combien est réalisé à l'intérieur. Once you develop that, then you know the others in the real way. Une fois que vous développez cet intérieur, vous connaissez les autres de la manière réelle And not artificially. et non pas artificiellement. And then the enjoyment is complete. Et alors la joie est parfaite. Like a bee will never go to an artificial flower. Une abeille ne butinera jamais une fleur de plastique. But human beings have to become the bee. Mais ayez ce discernement de l'abeille, devenez cette abeille. The guru does not need to say that he is the guru. Le maître n'a pas besoin de dire qu'il est le maître. Today I bless you. I have completed the 12 years of gurus. And you should really assume the Shiva's powers within yourself. Aujourd'hui, je vous bénis. J'ai complété les 12 années de gourou et je vous bénis que vous puissiez assumer les pouvoirs de Sri Shiva en vous-même. That is my body, my mind, my heart. Le corps, le mental, le cœur, Everything toute chose. has spared no efforts Je n'ai rien épargné to completely indulge into this cleansing, into this making, into this becoming of you people. pour la purification, le devenir, la création de vous tous. I request you now Maintenant, that please do not waste my efforts. de grâce, je vous demande, ne gaspillez pas ces efforts que j'ai faits. Look at yourself, help yourself, Faites face à vous-même, aidez vous-même, and aidez-vous. try to rise higher and higher, Es- to become yourself. Essayez de monter plus haut et plus haut encore pour devenir vous-même. When you become yourself, then you become the Guru.
Quand vous devenez vous-même, vous devenez le maître. And once you become the Guru, you become Brahmadeva, Mahesha and Vishnu. Une fois que vous devenez le maître, vous devenez Brahmadeva, Shiva et Vishnu. So first you are made in the pattern of Ganesha, then Brahma, Vishnu, Mahesha. Tout d'abord, vous êtes fait selon le modèle de Sri Ganesha, et ensuite Brahma, Shiva et Vishnu. But very much depends on your readiness to do it. Mais ça dépend beaucoup de votre disponibilité à devenir. And most of all, your honesty Et avant tout, votre honnêteté and sincerity. et votre sincérité. I hope Sri Ganesha will give you the wisdom J'espère que Sri Ganesha vous donnera la sagesse to understand. de comprendre. The Shakti will give you Shakti to work hard. La Shakti vous donnera le pouvoir de travailler dur. And Shiva will give you joy. Joy, Sadashiva will give you the joy so that you proceed in your establishment. Et Sadashiva vous donnera la joie de telle manière à ce que vous mainteniez, que vous vous confirmiez. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Hare
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी मा